ایک کے بعد ایک سرکاری اسپتال میں ادویات کا بحران، میو اور جنا کے بعد سروسز ہسپتال میں بھی ادویات نایاب۔ ایمرجنسی میں جان بچانے کے لیے چیسٹ ٹیوب تک دستیاب نہیں ہے۔ بروفین پیراسیٹامول کا بھی فقدان ہے۔ شوگر اسٹرپ، ہینڈ سینیٹائزر، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ مریضوں اور ان کے لواحقین کی دہائی، ڈاکٹرز کو بھی علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کے ہسپتالوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کی زندگیاں سنگین خطرے سے دوچار۔ میو اور جنا کے بعد سروسز ہسپتال میں بھی ادویات کی قلت کا سنگین بحران ہو گیا۔ سروسز ہسپتال ایمرجنسی میں جان بچانے کے لیے چیسٹ ٹیوب تک ناپید ہو گئی۔ ایمرجنسی میں انجیکشنز تک دستیاب نہیں۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی میں NG ٹیوب، سنگل چیمبر چیسٹ ٹرین، شوگر اسٹرپ، ہینڈ سینیٹائزر تک موجود نہیں۔ ایمرجنسی میں صرف بروفین، پیراسیٹامول، ایسپرین سمیت طبی سامان بھی ناپید ہے۔ ایمرجنسی میں آئے مریضوں اور لواحقین کو شدید پریشانی کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جناح اسپتال کا اچانک دورہ، ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں سے ادویات کا پوچھا، ادویات نہ ملنے سمیت شکایات کے انبار لگا دیے۔ مریم نواز نے پرنسپل اور MS جناح اسپتال کو معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بغیر پروٹوکول ہربنسپورہ فیلڈ ہسپتال پہنچی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فیلڈ ہسپتال میں دستیاب طبی سہولیات اور موجود ادویات کا اسٹاک اور معیار بھی چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جناح ہسپتال اور ہربنسپورہ میں فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا۔ ہسپتالوں میں دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا، موجود ادویات کا اسٹاک اور معیار بھی چیک کیا، مریضوں کی خیریت بھی دریافت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جب جناح ہسپتال پہنچی تو شکایات کے انبار لگ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے بد انتظامی پر پرنسپل اور MS کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جناح ہسپتال میں میڈیسن اسٹور کا بھی معائنہ کیا، ادویات موجود نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ اعلیٰ پنجاب نے مریضوں کو ملنے والے نسخے اور میڈیسن چیک کی، خاتون مریضہ کو گلے لگا کر تسلی دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جناح ہسپتال میں صفائی اور دیگر امور کا بھی جائزہ لیا۔ محکمہ صحت نے ٹیچنگ اسپتالوں کی مانیٹرنگ کے لیے کمشنرز، ڈیپٹی کمشنرز کی مدد لے لی۔ تمام کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز ٹیچنگ اسپتالوں کے دورے کریں گے۔ ادویات، ٹیسٹوں کی سہولت، ڈاکٹرز کی موجودگی چیک کی جائے گی۔ حاضری، صفائی، ویسٹ مینجمنٹ کو بھی چیک کریں گے۔ اب کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی مانیٹر کریں گے۔ ٹیسٹوں کی سہولت، ڈاکٹرز کی موجودگی چیک کی جائے گی۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں سے متعلق شکایات پر محکمہ صحت نے ٹیچنگ اسپتالوں کی مانیٹرنگ کے لیے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کی مدد لے لی۔ تمام کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز ٹیچنگ اسپتالوں کے دورے کریں گی۔ کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز مریضوں کی مدد کے لیے اقدامات کریں گے۔ کیو مینجمنٹ، صاف بیڈ شیٹس کی دستیابی چیک کی جائے گی۔ کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر حاضری، صفائی، ویسٹ مینجمنٹ کو چیک کریں گے۔ کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر آگ بجھانے کے انتظامات، پارکنگ اور سیکیورٹی چیک کریں گے۔ گھر کی دہلیز پر ادویات کی فراہمی بھی کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر چیک کریں گے۔ شہر کے 4 بڑے اسپتالوں کو بجٹ جاری۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو 56 کروڑ منتقل۔ نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال 22 کروڑ 20 لاکھ، جبکہ کوٹ خواجہ سعید اسپتال کو 36 کروڑ 80 لاکھ روپے منتقل۔ شاہدرہ اسپتال کو 25 کروڑ 40 لاکھ روپے کی گرانٹ مل گئی۔ تنخواہیں اور آپریشنل اخراجات شامل۔ محکمہ خزانہ نے نواز شریف یکی گیٹ کوٹ خواجہ سعد اسپتال، شاہدرہ اسپتال، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ایپتھلمالوجی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو فنڈز دے دیے۔ نواز شریف یکی گیٹ اسپتال کو 22 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ کوٹ خواجہ سعید اسپتال کو 36 کروڑ 80 لاکھ روپے، شاہدرہ اسپتال کو 25 کروڑ 40 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ایپتھلمالوجی کو 7 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو 56 کروڑ 10 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ اسپتالوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر، اربوں کے فنڈ بینکوں میں بند۔ رواں سال 29 ارب کے فنڈ مکمل استعمال نہیں ہو سکیں گے۔ واسا کے غیر استعمال شدہ فنڈز کو سرنڈر ہونے سے بچانے کے لیے کوششیں۔ واسا تمام وسائل بروئے کار لا کر بھی 70% فنڈز ہی استعمال کر سکے گا۔ واسا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجیحی منصوبے لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کو ہی سلو ٹریک پر ڈال دیا۔ واسا رواں مالی سال میں دیے گئے 29 ارب کے فنڈ 100% استعمال نہیں کر سکے گا۔ واسا نے غیر استعمال شدہ فنڈز کو سرنڈر ہونے سے بچانے کی پلاننگ شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق واسا تمام وسائل بروئے کار لا کر بھی 70% فنڈز بھی استعمال نہیں کر سکے گا۔ واسا نے اس وقت تمام زونز میں لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت سیوریج کے کام شروع کرا رکھے ہیں۔ ذرائع کے مطابق واسا نے ٹینڈرنگ پروسیس کے بعد سائٹس ہینڈ اوور کرنے اور تعمیراتی کام شروع کرنے میں بھی تاخیر کا مظاہرہ کیا۔ واسا فنڈز کو بچانے کے لیے سرنڈر کر کے بروقت واپس لانے کے لیے حکومت پنجاب کو سمری بھیجے گا۔ فنڈز واپس جانے اور دوبارہ ریلیز ہونے میں مزید 3 ماہ ضائع ہو جائیں گے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں اربوں کے مبینہ گھپلے، 10 ارب 50 کروڑ کے فنڈز کا ریکارڈ غائب، 8 ارب 20 کروڑ کی غیر مصدقہ وصولیاں ہوئیں، 1 ارب 30 کروڑ کے غیر مجاز اخراجات، 1 ارب 33 کروڑ کی غیر قانونی ٹرانزیکشن ہوئی۔
माली साल 2016-17 की रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश। अरबों के फंड्स कहाँ खर्च किए, रिकॉर्ड ही ना मिला। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। मजमूई तौर पर 10 अरब 50 करोड़ से ज्यादा खुर्द-बुर्द हुए। पंजाब असम्बली में जमा रिपोर्ट ने सिटी डिस्ट्रिक्ट हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अरब 20 करोड़ रुपए की गैर मुसद्दिका वसूलियाँ की गयी, जिनके इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 1 अरब 30 करोड़ रुपए के गैर मजाज अखराजात किए गए। 57 करोड़ 36 लाख रुपए का रिकॉर्ड ऑडिट टीम को फराहम ही नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2016 था 2017 के दौरान 1 अरब 33 करोड़ रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की गयी, जबकि लाखों रुपए के बिल्स और अखराजात का कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 573 करोड़ रुपए की तफसीलात ऑडिट से छुपाई गयी, जिससे शफाफियत पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। ऑडिट डिपार्टमेंट ने इन संगीन माली बेज़ाब्तियों पर फौरी तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। पंजाब पुलिस में अफसरान और अहलकारों की तरक्कियों का अमल जारी है। रिकॉर्ड मुकम्मल और रिपोर्ट्स दुरुस्त होने पर 78 इंस्पेक्टर्स को तरक्कियां मिल गईं। तकरीरों के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म पर आज तरक्याती कमेटी का इजलास हुआ। एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान चौधरी की ज़ेर सदारत ये इजलास कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है, जिसमें जो 300 से ज़ायद इंस्पेक्टर के नाम तरक्कियों के लिए ज़ेर गौर आए। मेरिट पर पूरा उतरने वाले और रिकॉर्ड मुकम्मल होने पर 78 इंस्पेक्टर को DSP के अहदे पर तरक्की दी गई है। आईजी पंजाब की जानब से कल जो है वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक के लिए भी तरक्याती कमेटी के इजलास का हुक्म दिया गया है। आईजी पंजाब की जानब से तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। अब इनकी रैंकिंग सेरेमनी के बाद अगले 2 से 3 रोज में पंजाब के मुख्तलिफ सर्कल्स और यूनिट्स में तैनातियाँ कर दी जाएंगी। जी ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। ईद पर भी गोश्त महंगा ही मिलेगा। चिकन बदस्तूर 680 से 700 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। मटन 2700 से 3000 तक किलो पहुंच गया, जबकि बीफ की कीमत 1300 से 1500 के दरमियान देखी जा रही है। शहर में गरां फरोश माफिया जिले इंतजामिया के बस से बाहर हो गया। ईद उल फितर पर भी गोश्त सरकारी कीमत पर नहीं मिलेगा। गरां फरोश माफिया ने चिकन, बीफ और मटन की कीमतों का तायन अज खुद कर दिया। शहर में मटन सरकारी कीमत 1600 के बजाय जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। मटन 2700 से 3000 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। बीफ की कीमत 1300 से 1500 के दरमियान है। चिकन बाद दस्तूर 680 से 700 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। चिकन की सरकारी कीमत 595 रुपए फी किलो मुकर्रर है। शहरियों ने हुकूमत से गोश्त की कीमत का सरकारी निरखों पर दस्तयाबी का मुतालबा किया है। पीमा के मातहत 43,000 स्कूलों में बच्चों का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट सख्त SOPs पर 65% बच्चे फेल होने का खदशा। हुकाम ने शिकायत मिलने पर मुतल्लिका असातिज़ा को टेस्ट लेने से रोक दिया। पार्टनर स्कूलों ने नारवा सलूक पर एग्जामिनर्स के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी है। पैमा के मातहत 43,000 स्कूलों में जेर तालीम तुलबा को क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट लिया गया। इम्तिहानी सेंटर में सख्त SOPs के 65% तुलबा फेल होने का खदशा पैदा हो गया। खराब नताइज देने वालों की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। पार्टनर स्कूलों ने मुतादिद इम्तिहानी मराकज में तुलबा के साथ नारवा सलूक पर एग्जामिनर्स के खिलाफ MD पैमा को दरख्वास्त जमा करवा दी। पार्टनर स्कूलों का कहना है कि असातिज़ा की जानिब से बच्चों को पेपर हल करने के लिए पूरा वक्त भी फराहम नहीं किया गया, जबकि इम्तिहानी मरकज में असातिज़ा के नारवा सलूक से तुलबा को पेपर हल करने में मुश्किलात पेश आईं। पार्टनर स्कूलों ने पैमा हुकाम से बच्चों को रियायती नंबर देकर पास करने का मुतालबा किया है। पार्टनर स्कूल 25 मार्च को मामले पर MD पैमा शाहिद फरीद से मुलाकात भी करेंगे। पैमा हुकाम ने शिकायत मिलने पर मुतलका असातिज़ा को पैफ का QAT लेने से रोक दिया है। CEO पैक वहीद रजा का कहना है कि पैमा के इम्तिहान के लिए 750 इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए थे। पार्टनर स्कूलों की शिकायत पर मामले की इंक्वायरी की जा रही है। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। अमर सदू के इलाके सतारा कॉलोनी में 5 रोज से पीने के साफ पानी की बंदिश के बायस मकीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से वासा के खिलाफ नारेबाजी की गई। इलाका मकीनों का कहना है कि 5 रोज से पानी नहीं आ रहा। सफाई सुथराई के मसाइल भी दरपेश हैं। महीना हो गया पानी नहीं आ रहा, ना पुराने जा रहा ना नवे जा रहा। इन्हां दे पानी आया नहीं ते बिल ਜਿਹੜੇ 6-6000 7-7000 आ गए पानी दे। पानी आंदा ही नहींगा। बिल 10-10 बिल आंदा, 10,000 बिल आ गया। 2 मरले जगह ते 10,000 बिल आने कित्थों बंदा दवे बिल। सानू पानी मुहैया होना चाहिए। किन्ने महीना हो चला सानू पानी नहीं मिलन दिया। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ रात जागदे पानी दी बात हो, सानू पानी नहीं मुहैया हो रहा। जानीपुरा शेरशाह रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से बंद है।
फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी जंग आलूदा हो गई। इलाका मकीनों का शिकवा है कि 1 साल गुजर गया, गर्मी में भी साफ पानी से महरूम है। मकीनों ने कहा शिकायत दर्ज करवा कर थक चुके हैं, मगर ना कोई शिकायत सुनता है और ना ही फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक किया गया। केनाल रोड पर हरबंसपुरा से BRB तक क्रॉसिंग ब्रिज खतरे की अलामत बन गया। क्रॉसिंग पुलों पर हिफाजती दीवार और नहर पर लाइट्स न होने से हादसा का खदशा है। शहरियों ने इंतजामिया से क्रॉसिंग पुलों के तरफ हिफाजती दीवार बनाने का मुतालबा किया है। सर्कुलर रोड दिल्ली गेट पार्क अरसे दराज से ज़बोहाली का शिकार। पार्क के अंदर और इतराफ में कूड़े के ढेर के बाइस ताफून फैलने लगा। पार्क में बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार है। मकीनों ने इंतजामिया से दिल्ली गेट पार्क की हालत बेहतर करने का मुतालबा किया है। 3 माह से बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ काला खताई रोड के मकीनों का एहतजाज है। लेस्को हुक्काम ने जुमे तक मामलात हल करने की यकीन दहानी करवा दी। मुजाहिरीन ने यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म करके सड़क को खोल दिया। पूरा रोड पर काला खताई रोड के मकीन गुज़श्ता 3 माह से बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। मुजाहिरीन ने लेस्को फिरोजवाला सब डिवीजन इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने एहतजाजन मेन रोड को 2 तरफा ट्रैफिक के लिए कंटेनर्स लगा के बंद कर रखा। वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे ये रिश्वत लेते हैं, वहाँ तक जलाते हैं। आगे 100 गाँव है, वहाँ पर 3 माह से लाइट नहीं आ रही। एक घंटा दिन में आती है। ये जो वापडा के मुलाजिम है, ये फैक्ट्रियों से रिश्वत लेके उधर बिजली चोरी करवाते हैं और हमारी आगे बंद कर देते हैं। हमारी बिजली पहले तो 12-12 घंटे बंद रहती थी, अब 3 माह से मुसलसल बंद है। मुजाहिरीन ने बताया कि उन्हें सहरी और इफ्तारी करने में शदीद दिक्कत का सामना है। लेस्को इंतजामिया को मुतादिद बार तहरीरी तौर पे शिकायत दर्ज करवाई है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। मुजाहिरीन ने मजीद बताया कि 3 माह से बिजली बंद है, मगर हजारों रुपए के बिल फिर भी आ रहे हैं। फैक्ट्रियाँ है ना, वो चोरी बिजली करती हैं। उनका यूनिट हमारे जो घरेलू मीटर है उन पर डिवाइड करके एक्सीएन साहब पूरे कर देते हैं। एक्सीएन SDO सब से हम रोज ही दफ्तरों में धक्के खाते हैं, मिलने आते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे हमारी सुनवाई नहीं होती। लेस्को इंतजामिया ने मुजाहिरीन को जुमे तक तमाम मामलात हल करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर जुमे तक बिजली बहाल ना की गई तो दोबारा धरना दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। लेस्को में प्राइवेट सेक्टर से CEO की तकर्री का अमल दूसरी बार मनसूख। CEO की तकर्री बोर्ड के लिए मुश्किल टास्क बन गया। चीफ इंजीनियर या GM को इजाफी चार्ज देना होगा। बोर्ड मेंबर को भी चार्ज देने पर गौर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तकर्री का अमल दूसरी मर्तबा मनसूख कर दिया। बोर्ड ने 4 अप्रैल से इजाफी चार्ज देने के लिए मौजू उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी। कंपनी के सीनियर तरीन GM टेक्निकल रमजान भट्ट और चीफ इंजीनियर राय मोहम्मद असगर को IB ने करप्ट करार दे रखा है। राय मोहम्मद असगर को ओवर बिलिंग करवाने पर कंपनी ने शो कॉज नोटिस भी जारी कर रखा है। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट इमरान महमूद और चीफ इंजीनियर ऑपरेशन एजाज भट्टी को भी ग्रेड 20 में तरक्की दी जा चुकी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मजीद अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की देने के लिए इंटरव्यूज कर रखे हैं। वाज़ेह रहे कि तकरीरी का अमल मुकम्मल ना होने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चीफ इंजीनियर या GM को इजाफी चार्ज देना होगा, क्योंकि मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद हैदर 4 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। फार्मा जोन बनाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। जबकि डेवस रोड पर पेस्क हाउस में सूबाई और सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। क़यादत चेयरमैन PPMA साद जावेद अकरम ने की, जबकि मुलाकात में अद्विया साजी सेक्टर के लिए अलहदा फार्मा जोन के क़याम की तजवीज़ का जायजा लिया गया। मुलाकात में सेक्रेटरी सनअत व तिजारत उमर मसूद और चेयरमैन पैडमिक जावेद इकबाल भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास है। इजलास में अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तजावीज़, जबकि हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी और लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब साकिब अली अतील, एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक उस्मान ताहिर, डायरेक्टर जनरल सोसी प्रोडक्शन और रिसर्च ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि लाइफ स्टॉक शोबे की तरक्की के लिए अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में ख़ती रकम से मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए जाएंगे, जिससे मवेशी पाल किसानों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि अब तक 13,427 लाइफ स्टॉक कार्ड डिलीवर हो चुके हैं। नेस्पाक हाउस में आलमी यौम जंगलात की मुनासबत से शजरकारी सिनर्जी के इश्तराक से ग्रीन यकीन प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। शजरकारी के साथ साथ शहरियों को आगाही भी दी गई।
ایسپاک ہاؤس میں سنرجی کے اشتراک سے عالمی یوم جنگلات کی مناسبت سے پودے لگا کر گرین یقین پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر شجر کاری کے ساتھ پودے لگانے کی آگاہی بھی دی گئی۔ ایم ڈی نیسپاک زرگام اسحاق، چیف انجینئر جمشید فیصل جنجوا نے پودے لگائے۔ ایم ڈی کا کہنا تھا کہ ہمارا پودے لگانے کا مقصد پودوں کی اہمیت بارے آگاہی دینا ہے۔ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اپنے لیولز کے اوپر انہوں نے پلانٹیشن کی ڈرائیو شروع کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، اس میں ہم اپنی کنٹریبیوشن ایز نیسپاک جو ملک کا سب سے بڑا کنسلٹنسی ادارہ ہے، اس کنٹریبیوشن کے تحت ہم لوگ بھی اپنی ایک پلان ڈرائیو کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس وقت ایک گرین انیشیٹو لیا ہے جی، اور اس کے حوالے سے فوکس ہم نے کیا ہے کہ جی 21 مارچ جو ورلڈ فارسٹ ڈے ہے اس کو فوکس کر کے یہ پلانٹیشن ڈرائیو شروع کی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس سیزن میں 1 لاکھ جو پودے ہیں وہ لگانے کا ہمارا پلان ہے۔ احسن انور دانش رضا سی ای او سنرجی امبرین سپرا نے بھی پودے لگائے۔ محمد فراز ظفر اقبال بنڈر نے شرکت کی۔ امبرین سپرا اور محمد فراز نے بھی مقصد بارے آگاہ کیا۔ ہمارے ملک میں پودوں کی بہت کمی ہے، اور یہ اس طرح ہی ہے کہ ہر آرگنائزیشن اور ہر فرد اپنا ایک پارٹ پلے کرے ان پودوں کو لگانے میں۔ اس طرح ہماری فارسٹیشن کی جو ایک کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ Change is quite difficult, but they have taken this initiative, which is very encouraging. ہم درختوں کو لگا کے آگاہی دیں گے لوگوں کو، اور موسمیات کی تبدیلی میں ہیلپ کریں گے۔ درخت بہت بڑی ضرورت ہے، یہ 1 سے 2 ڈگری ڈاؤن کرتی ہے ٹیمپریچر کو، اور ہم اپنی ایپ کے تھرو اس کو لائیو مانیٹرنگ اور چیزیں بھی دیں گے۔ تقریب کے اختتام پر شرکا میں بھی پودے تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ عید قریب آتے ہی شہر کے مارکیٹوں کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ شہریوں نے خریداری کے لیے بازاروں اور شاپنگ مالز کا رخ کر لیا ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عید جس طرح سے قریب آ رہی ہے، یقیناً جو فیملیز ہیں ان کا جو جوش ہے، جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح سے عید قریب آتی ہے اس طرح سے بازاروں کی رونقیں بھی بحال ہو جاتی ہیں، رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ بچے جو کہ خصوصاً جن کی عید ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں عید کی شاپنگ کے حوالے سے، اور والدین جن میں مدرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہیں، جن کے لیے سر درد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی شاپنگ کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد جب عورتوں کی باری آتی ہے تو شاید عید کو 1-2 دن رہ جاتے ہیں، اور پھر عورتوں کی شاپنگ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جلدی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک الحمدللہ۔ کیسی عید کے حوالے سے آپ پرجوش ہیں؟ تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ بہت اچھی چل رہی ہیں۔ میری بیٹیاں نہیں ہیں، میں شوق اپنے پہ پورے کرتی ہوں اور بیٹوں کی اپنی میچنگ کرتی ہوں، تو بڑی اچھی تیاریاں چل رہی ہیں۔ کیا کیا ابھی تک آپ نے شاپنگ کمپلیٹ کر لی ہے؟ اب ڈن، بچوں کی شاپنگ ہو گئی ہے ساری، اب میں نے اپنی چوڑیاں لینی ہیں۔ آپ کی شاپنگ کے لیے تو 1 مہینہ چاہیے ہوگا۔ وہ میں پہلے کر لیتی ہوں۔ کر لیتی ہیں؟ میں پہلے کر لیتی ہوں۔ میں کہا بچوں سے پوچھتے ہیں۔ جی آپ بتاؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ شاہمیر۔ شاہمیر، بتاؤ شاپنگ کے لیے آپ نے عید کی کیا کیا خریدا ہے؟ پہلے تو شلوار قمیض سلوائی ہے، آج کوٹ خریدا ہے، اور ابھی کھیڑیاں خریدنی ہیں۔ چوڑیاں؟ کھیڑیاں خریدنی ہے۔ کیا کہنا چاہو گے عید کے حوالے سے، کیا میسج دو گے؟ عید مبارک سب کو، عید مبارک۔ اوکے جی، آپ ادھر آؤ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یحییٰ، ادھر کھڑے ہو آ کے۔ یحییٰ بتاؤ کیا آپ نے خریدا ہے عید کے لیے؟ اچھا، میں نے اپنی شلوار قمیض وہ سلوائی ہے میرون کلر میں، اچھا کیا میں نے جوتے لیے اور ایک باسکٹ۔ ویری گڈ جی، بچے جو ہیں وہ یقیناً ان کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، اور اسی کو لے کے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں، اور سب کو پیغام دیتے ہیں کہ سب کو عید مبارک، اور خوشیوں کے ساتھ، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ عید کو۔ جی توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔